परा तू केमिति जानिबु स्वाधीनतार अर्थ सारा जीवन तो घर चारिकांथ भितर काटिलु ना कहा सह मिसिलु ना कुआडे बाहरिलु बाहर दुनिया रे कोन परिवर्तन हेई गलानी तोर से विषय ज्ञान अछि मुह फण फण करी गोटे निश्वास रे कहीगला मिता ता भाव भंगी देखी राधा चुप रहिबाकू ठीक मने कली जा हेले भी पढ़िला झीर चिंता तो सदाबेले लागी रहिबो मोहन तो सदाबेले निज काम रे व्यस्त तांकर सबुबेले सेई गोटिए कथा मो काम हला टंका कमी बाकी जहा रहिला से सबुर दायित्व तमर जेते बेले टंका दरकार मते कहिबो घरे जमा 3 प्राणी बापा माँ और झील मोहन जड़े व्यवसायी राधा गृहिणी और झील मिता जी भी कॉलेज रे पाठ पढ़ुछि मोहन केबे भी मिता को झील हिसाब से बढ़ेबार पक्षर नथिले तांको मतरे आजिकाली झील और पुओ भितरे किछि फरक नहीं एमिति किछि काम नहीं जहाँ झील माने करि न पारिबे तेबे झील मानक पई एते कटकणा कोन पई तेणु पिलाटी दिनरू झील मानक पई उद्दिष्ट कटकणा ता पई नथिला कर्तव्य दृष्टि केभे केमिति राधा चेतेला परी कहूथिले से पर घरर संपत्ति ताकू एते मुह देले काली सकाळे से सासु घर चली पारिबो तो अरे छाड़ से पुराना कालिया कथा सब दुनिया आसी कोठी पहुंचलानी तमे से कला धड़ा जुगरे अछ आजी जाए ताच्छल्य करी कहंती मोहन दाबी मुताबक मोहन पाखरु पाइथिबा नोआ मोबाइलटा धरी मिता से दिन कॉलेज गला मम्मी देखिलु मो आड़को तो फोटोटे उठाए अरे तो नुखुरा चुटी गुड़ा को टिके भलरे सजाई दे नहले जिए देखिबो कहबो मो मम्मी चाकरानी परी दिसु कथा गुड़ा तीर परी भेद करी गला राधांको हृदय रे मुहरे सुखिला हसटे फुटे ठिया आज कहीं कि के जाने निज अस्तित्व नहीं राधा भीषण भावे चिंतित थिले अतीतर से घटना सबू आज आखि आगरे चलचित्र दृश्य परि नाची जाउथिला पिला दिन राधांकर बापा मांकर देहांत हो जाइथिला से तांको मामू माईंको द्वारा पालित हेउथिले बापा मांकर स्नेह भल पाइबा कोन से जानिबारे सुजोग पाइ नथिले मुंडर बोझ हालुका करिया पाई मामू तांको विवाहर मोहनंको सहित कराई देथिले विवाह परठार प्रशंसा बोली शब्दर व्यवहार तांको पाई केबे हेबार से मने पकई पारु नथिले झील जन्म हैला बोली बंधु बांधवों पाखरु तांको बहुत गंजणा सुनिबाकू पड़िथिला बेसी पाठ पढ़ी नाहांती बोली केबे केमिति मोहन मध्य टाही टापरा करि पकांती निज सांगसाथींक मेଳରେ मुहरे शुष्क हस फुटाई अपमानर गरल आकंठ पी जाती किंतु केबे प्रतिवाद करि नाहांती करिबे बा केमिति हेतु पाइबा दिनरु तांको माई काने काने कहि रखिथांती मोरद जहा कहबो हूँ भरिबु से माने परा मोठु बेसी ज्ञानी मोरद मुहरे जवाब देवार अर्थ हैला ताकू अपमान देबा आउ जदि अपमान पाई मोरद हाथ छाड़ी देबो तो संसार भासी जीव मोरद पिलार कौन अछि आज तते छाड़िबो काली सकाळे आउ का हाथ धरी संसार चलेइबो किंतु माइपी पिलार भाग्य माटी हांडी परी थरे भांगी गले गला सारा जीवन खपरा है जीवन बंचिबाकू पड़िबो जदि केबे तो मरद सह अपड़ होई आम घर को आसीबू माड़ देई तो गोड़ छटा करी देबी माइन को मध्य देखि आसी राधा सेई माटी हांडी रूपरे जवाब देबा दूरे थाउ मामू को मुह पर कथा कहिवार साहस नथिला तंकर केवल अढ़णी भितरे मुंड टुंगारी हाँ करने व्यतीत आउ किछि करू नथिले आज भावुछंती राधा स्वाधीनता विषय बाहागर हैला बेले राधांक मन रे थिला से केबे भी अंध भावरे निज स्वामी कथारे हाँ भरिबे नाही ताहा ही हेबो तांको पई स्वाधीनता से प्रकार स्वाधीनता तो से पाई सारिछंती तेबे काहेकि तांको मन अशांत काहेकि लागुछि जे तांको आपद मस्तक एक अदृश्य शिकुड़ी रे बंधा होइछि मिता जे धीरे धीरे निज सरद भूली उच्छृंखल हो जाइछि से कथार द्विमत नाही तांको तागिद न करी मोहन एपरी प्रश्रय देवाको से आदु सहज भाव ग्रहण करि पारु नथिले
ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ନିଜକୁ ପରାଧୀନତାର ଶିକୁଳିରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ବାପା ଆସ ଦେଖିବ, ମୋ ଫେସବୁକରେ କେତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେଣି। 700ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ମୋ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି 100 ପିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ଆଉ। ଆରେ ମା, ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଏ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କ'ଣ ବେଶଭୂଷା ହେଇଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ପ୍ରେତ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଝିଅମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଏ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ତୋତେ ଏମିତି ଖରାପ ଫଟୋ ଓ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ସେମିତି କହିବ। ତୁମେ ବି ମମି ପରି ପୁରୁଣା କାଳିଆ। ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ରକ୍ ଲଗେଇବାର କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ ପାପା ତୁମର। ମୋ ନିଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମିଶିବି, ଖେଳିବି, ବୁଲିବି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବି। ମୋ ଉପରେ କେହି ବି ରକ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ହେଲି ଆଜିର ନାରୀ। ବହୁଦିନ କାଳ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଦବାଇ ରଖିଲେ। ଏବେ ସେ ସବୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ନିୟମ କାନୁନ କାଢ଼ିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏତିକି କହି ମିତା ମୋହନଙ୍କ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତା ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲା। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମିତା ଘର ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୋହନ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମିତାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଶରୀରର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ବିରକ୍ତି ଭାବର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ସେ ରାଧାକୁ ଅନେକ କଟୁ କଥା କହିବାର ମୋହନ ନିଜେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମିତା କେବଳ ସ୍ୱଭାବବଶତଃ ଏମିତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ମିତା ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅପମାନିତ କରିବା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବେଶ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତୁମେ ସତ କହିଥିଲ, ପିଲାଟା ଏବେ ଆମ ଅକ୍ତିଆରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ମୁଁ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁହଁଖୋର କରାଇ ଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଦେବା। କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ସେ ମୋବାଇଲ ମୋ ପିଲାକୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ସେ ଆମ ପୂର୍ବ ମିତା ହିଁ ନାହିଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସତ କହିଲ। ତୁମେ ହିଁ ମୁହଁ ଦେଇଛ। ଆକଟ ବି କରିବ ତମେ। ମିତା ସାରାଦିନ ଭିତରେ ମୋ ସହ ପଦେ ବି କଥା ହେଉନି। ଏବେ ନା ତାର କିଛି ଦାବି ଅଛି ନା କିଛି ଅଭିଯୋଗ। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ପରେ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶୁଛି ଯେ ବାହାରୁଛି ତା ପରଦିନ। ଆମ ସହ ରହୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପଢ଼ିଲା ଝିଅ ସେ, କ'ଣ ଆକଟ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। କାଳେ ରାଗରେ କ'ଣ କରିଦେବ, ସେ ଡରରେ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ମିତାକୁ ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା। ସେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇନି ତ? ଘର ଭିତରେ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ନୀରବତା ବିରାଜମାନ କଲା। ଏବେ ମିତାର ହାବଭାବରୁ ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିବାର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇନି। ଦିନରାତି ଚୁପି ଚୁପି କଥା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସମୟ ସେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଲେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ରହସ୍ୟମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବି ସେ ଜଣେ ଅଜଣା ବାଟେଇ ପରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ମୋବାଇଲକୁ ମୋହନ ବା ରାଧା ଛୁଇଁବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯଦି କେତେବେଳେ ତା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମିତା ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ଏ ଘରେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ବି ନାହିଁ। କେବେ କେମିତି ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ କରିଲା ବେଳେ ରାଧା କିଛି ଦୂରରେ ବସି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଝିଅର ଏ ନୂତନ ରୂପ। ଆଲୋ ମା, କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ପକାଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ କାମକୁ ଚାଟିଂ କୁହନ୍ତି। ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତୁ ତ ମଫସଲିଆ ଲୋକ। ତଥାପି ଜାଣିଥା, ତୋ ଝିଅ ଫେସବୁକରେ ଚହଳ ପକେଇ ଦେଇଛି। କଲେଜର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ତ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ସବୁ ପୁଅ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯିବା ପାଇଁ। ପାର୍କ, ସିନେମା, ମେଳା। ଓ କେମିତି ତୋତେ କହିବି ମୋ ଅନୁଭବ। ଟିକେ ବିରକ୍ତିରେ ରାଧା କହିଲେ,
କାଇଁ ତତେ ଖାଲି ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ମିଳୁଛନ୍ତି? କଲେଜ ସାରା କେହି ବି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ। ମମି ଖବରଦାର, ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କିଛି କହିଲେ ଭଲ ହେବନି। ମୁଁ 1000 ଥର କହିଛି କାହା ସହ ମିଶିବି, କେମିତି ମିଶିବି ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତିକି ମସଲା ନାହିଁ ଯେ ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ଏବେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ପୁଅମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାମ ମୁଁ ଅତି ଆରାମରେ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଦିନେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି ଓ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲ। ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଧଡ଼ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମିତା। ମିତାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାଧା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେତିକି ବେଳେ କବାଟ ପାଖରେ କାହାର ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମିତା, ମିତା, ମିତା ଡାର୍ଲିଂ। ରାଧାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 24-25 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଗଞ୍ଜା ଚୂଳ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। 2 ହାତରେ ନାଗସାପ ଚିତା କୁଟେଇଛି। ନହ ନହକା ଅଣ୍ଟା, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଠାଏ ଠାଏ ଚିରି ଯାଇଛି। କାନରେ 2ଟା କୁଣ୍ଡଳ, ହାତରେ ପିତ୍ତଳ କଢ଼ା। ଓଜନ କଣ୍ଟାରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ 30 କିଲୋ ହେବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ହାତରେ ଧରିଛି ଇଟା ଆକାରର ମୋବାଇଲ। ଆଖିଗୁଡ଼ା ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଣ୍ଟି, ମିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ତୁମେ କିଏ ପୁଅ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଜାଣିଲା ପରି ଲାଗୁନି। ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ମୁଁ ରକି, ମିତାର ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। 3 ଦିନ ତଳେ ମିତା ସହ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା। ସେ ଆଜି ମୋତେ ଡାକିଛି ଆସ ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ରାଧାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଏଣେକି ମେଞ୍ଚଡ଼ ପିଲାର ଏତେ ସାହସ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ବୁଲିଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା ଏଠାରୁ। ମିତା କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ, କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବାକୁ? ଜାଣିଛୁ ତ ସେ କିଏ? ଏ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ବିକାଶ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପୁଅ ସେ। ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ସେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛି। ସେ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ଯାହା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ବିକିଦେଲେ ବି ସେତିକି ହେବନି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କାହା ସହ ଯିବି ସେ କଥା ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଦେ। ତୋର ଅନୁମତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଝିଅ ପାଖରୁ ବୁଢ଼ୀ ଶବ୍ଦ ସହ ବାକି ସବୁ ଆକ୍ଷେପ ଶୁଣି ପଥର ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ରାଧା। ସେ ଟୋକାଟି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବଡ଼ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲା ପରି ହସି ହସି କହିଲା, ଓଲ୍ଡ ଲେଡି, ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତ ମୁଁ କିଏ? ମୋତେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ଏ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ। କାନର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଇ ଆଖି ନଚେଇ କହିଲା ସେ ଟୋକାଟା। ମିତା କବାଟକୁ ଜୋରରେ ଗୋଇଠାଟେ ମାରି ବାହାରି ଗଲା। ସେ ଗୋଇଠାଟା କବାଟ ସହ ରାଧାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ବି ବାଜିଲା। ସେ ଲତ୍ କରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଏମିତି ବସିଛ କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ମିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କିଛି ତ କୁହ। ମିତା ମୋତେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଗାଳି ଦେଲା। ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ବଜାରୀ ପିଲା ସହ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋହନ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି ମିତାକୁ ଭଲ କରି ପାନେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛି କି? ସେଦିନ ଘରେ ଚୁଲି ଚଳିନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ମିତାର ଆସିବା ବାଟକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ରାତି ହେଲା, ତଥାପି ମିତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ସ୍କୁଟର ଧରି ମୋହନ ଚାଲିଲେ ବିକାଶ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି ଲୋକର ଘରକୁ। କାରଣ ମିତାର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଇ ପିଲା ବିକାଶ ସାମନ୍ତରାୟର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ମୋହନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ବିକାଶ ସାମନ୍ତରାୟର କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। 3 ଝିଅ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସେ ରୁହନ୍ତି ବିଦେଶରେ। ତେବେ ସେ ପିଲା ମିତାକୁ? ନା ନା ନା, ସେମିତି ହେଇନପାରେ। ଆଇନ କାନୁନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ଏ ଦେଶରେ। ଲୋକେ ପୁଣି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଦମାସି କରିପାରିବେ? ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ମୋହନ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ମିତାକୁ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? କେତେ ଆଉ ଖୋଜିବେ? ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ରାଧାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆସି ଗୁହାରି କରିବେ।
ଘର ସାମ୍ନାରେ ସ୍କୁଟର ରଖି ପାଦ ଘସାରି ଘର ଦରଜା ଖୋଲିଲେ। ରାଧା ତଳେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମିତା। ଦେହ ସାରା ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଓ କାମୁଡ଼ା ଦାଗ, ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଠାଏ ଠାଏ ଚିରି ଯାଇଛି। ପାଟିରୁ ତାର ଭାସି ଆସୁଛି ମଦର ଗନ୍ଧ। ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମୋବାଇଲଟି। ମୋବାଇଲର କାଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମିତା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବିଳେଇ ହେଉଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୋତେ ନେଇ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତମେ ମିଛ କହିଲ, ଶେଷରେ ଏ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଛି ଛି, ଠିକ୍ ତୁମ ପୁରୁଷକୁ। ମିତାକୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ହାର ଯେ ତାକୁ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଭାବରେ ଦଂଶନ କରିବ, ଏହା ମୋହନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବାହାରେ ଥିଲା। ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତାର ନାଗଭାଷାରେ ନିଜକୁ କବଳିତ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ଏ କଥା ବୁଝାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମିତାର ଜୀବନ ଛାରଖାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇସୁ ଟିଭି ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।